اور پھر ہم اس کو ریلیز کریں گے. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی کرنا تھا, سب چیز ان کا ماننا تھا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت, اس سے پہلے کہا تھا بھارت اور امریکہ دنیا بدل سکتے ہیں, اور یہ 21ویں صدی کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ امریکہ اور بھارت قریب آ رہے ہیں. خبر آئی ایم ایف معاہدے کی بحالی کے لیے وزارت خزانہ نے ورچوئل مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کو نئے ٹیکسز, بجٹ منظوری اور شرائط پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کیا. آپ لوگ اور پاکستان کا عام آدمی, ہر بندہ جب بات کرتا ہے پاکستان کی معیشت کی, تو وہ ایک بات پہ آ کے اس کی تان ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ کیوں آپ نے پہلے 30 نومبر تک کیوں نہیں کیا؟ صحیح بات ہے, جب آپ کا فرض تھا کرنے کا, یا ہاں یا نہیں؟ آپ نے اس وقت تو نہیں کیا. آپ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو 1.1 پاکستان بلین روپیہ تو وہ دے دیں گے اگر آپ 6 بلین لے آئیں, مگر وہ پروگرام تو 6 بلین پلس کے لیے تھا. وہ ایک 1 جو بلین ہے, یہ پروگرام ختم ہوگا. 10th اور 11th ریویو نہیں ہوئے, یہ پروگرام ختم ہوگا 30 جون کو. تو اب آپ بتائیں وہ بلین روپیہ کس کا نقصان ہوا؟ وہ تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے نا. That was the original program. کب ملے گا اگلے پروگرام میں؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ کیا رہے ہیں بھائی؟ کیوں اتنا دیر لگا آپ کو؟ یہ پلان بی آپ کا ہے. آپ کا پلان بی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پلان بی یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ٹکے رہتے ہیں, اور جب ان لوگ فائنلی نو کرتے ہیں اور ٹائم نہیں رہتا ہے, پھر ہم ان کو جو وہ کہتے ہیں ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. دس از پلان بی. یہ آپ فائنانس منسٹر کا پلان بی ہے؟ یا خدا کے لیے, فار گاڈ سیک, واٹ اے پیتھیٹک اسٹریٹجی. اور جی دیکھیے, کہنے کی بات یہ ہے 2.9% آپ کا گروتھ ہے, 3% آپ کا پتہ نہیں کیا پاپولیشن گروتھ ہے. تو ویسے ہی غریب اور غریب ہوگا. اینڈ وین جب غریب ہوتا ہے تو کرائم بڑھتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے, یہ سارے ایسے ماحول میں آپ چیئرمین سینٹ کی حرکت دیکھا ہے؟ اس پہ کرتے ہیں بات علالی صاحب, مگر آپ نے دیکھا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کھیل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہوگا, اور نہ ہم سمجھتے ہیں ہوگا, نہ آئی ایم ایف سمجھتی ہے ہوگا. اچھا, مگر میرے خیال میں مجھے جو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم کبھی پھر منی لانڈرنگ رسک نہیں کریں گے, لکھ کے دیتے ہیں. لہٰذا ہم یہ 1 لاکھ جو آ رہا ہے, سب کو پتہ ہے ادھر سے جاتا ہے حوالہ سے, ادھر سے دھل کے آتا ہے, اور سب کو پتہ ہے کون زیادہ تر یہ کام کرتا ہے. یہ ہم نے لکھ کے دیا ہے نہیں ہوگا. Why do you think IMF asked, FATF نے ہمیں پوچھا کیوں؟ وہ خامخواہ پوچھ لیا؟ نہیں, ان کو پتا تھا ہوتا ہے. ان کو پتہ کہ لکھ کے لو, اگر ان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے لکھ کے لو. لکھ کے لیا, اور ہم نے دوسرے بجٹ میں اس کو ایکسکیوز کر دیا. دوسرے یا تیسرے بجٹ میں ڈار صاحب کا یہ ابھی ہے. واٹ از دس یار, تم سب لوگوں کو جھوٹے بناتے ہو, لکھ کے دیتے ہو. کیا وہ سب ان پڑھ ہو گئے ہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے؟ وہ چھوڑو, چیئرمین سینٹ جو آپ بل, شکر ہے یہ بل پاس نہیں ہوگا, شکر ہے یہ بل پاس نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الوی صاحب بھاگ گئے ہیں عمرہ کرنے اس لیے کہ وہ یہ بل سائن نہیں کرنا چاہتے تھے. ریلی مسٹر الوی, تو آپ 20 لوگوں کو ایک ہوائی جہاز میں لے گئے حج پہ, آپ کے رشتہ داروں کو. آئی لک فارورڈ ٹو لرننگ کہ آپ نے وہ بل آپ دے رہے ہیں اس کا. میں بتائیں قوم کو کون پیسے دے رہا ہے؟ وہ 20 لوگ جو حج کرنے گئے یا پتہ نہیں حج ہی کرنے گئے ہوں گے. تو میں یہ لوگ ہیں, these are our leaders. چیئرمین سینٹ 12 نوکر, ایکس چیئرمین سینٹ سپورٹ کر رہا ہے, وہ بھی 12 نوکر, 6 سیکیورٹی, 6 نوکر, پلینز کو
हायर करें, चार्टर करें जब उड़ना चाहते हैं। आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। सही बात है। तो ऐसे जब हालात हो जाते हैं बीबी, ऐसे जब हालात हो जाते हैं तो मेरा ख्याल में इट इज अ इट इज क़यामत फोरटोल्ड। सही बात है, इसका लेकिन जवाब दें इलाही साहब, लोगों बात से ये है लेना। कि शुक्र है कयामत वो भी देखे ना PPP उन्हीं भी अब लोगों कह पर रहा है कि हम टूटती है ये जो बजट सबसे को ज्यादा नहीं support वल्नरेबल करते। है। और वो जब हम दोबारा जाएंगे तो वो 3 साल की मुद्दत के लिए हम उनसे कर्जा लेंगे जो बहुत बड़े अमाउंट का होगा। सही। और उसके लिए अलग से सियासी शराइत होंगी IMF की, और अलग से शराइत होंगी अमेरिका की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी जो कुछ हमारे साथ इम्कान है कि शायद पैसे मिल जाएं, उसमें वजीर आजम ने सरतोड़ कोशिश की, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग की, उनको एक घंटे के लिए टेलीफोन किया, वजीर खजाना ने कोशिश की, अमेरिका से सिफारिश कराई और उनकी 1 दर्जन शराइत पर पेशगी अमल दरामद किया। तो अगर उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि अगर अगला कर्जा $7 अरब से ज्यादा का होगा तो उसकी शराइत कितनी होंगी और उस वक्त अमेरिका की शराइत क्या होंगी? ये है बुनियादी सवाल। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जब अगली दफे हम IMF के पास जब जाएंगे तो अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो चाहता क्या है, इसलिए कि अब मसला आ गया जियो पॉलिटिक्स का। अभी तक हम डार साहब और हम शराइत पे उलझे हुए हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो मुश्तरका ऐलानिया आया है मोदी का, बाइडेन अमरीकी सदर का, भारत तीसरी बड़ी मईशत बन गया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इन दोनों ने, कि वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी करा रहा है। और IMF FATF ने कहा कि पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस तरफ भी तवज्जो करें। और अमेरिका अब हमसे क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि फिलहाल हम डिफॉल्ट ना करें शायद, लेकिन अगला कर्जा जब 3 साल के लिए लेंगे उससे हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और सूबों में जो है वो अदम एतमाद की कैफियत बढ़ेगी। वो जो अदम एतमाद की कैफियत होगी उससे खदशा यही है कि शायद 2 सूबों को अलग करेंगे। यदि IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो हम ये समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर आ गया तो पाकिस्तान में सब कुछ हरा हरा हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से निकल जाएगा। मैं आज आपको ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और आज मैं दोबारा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम आ गया, ये जो प्रोग्राम है ये वाला, और उसके बाद वाला प्रोग्राम भी आ गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे पे करने की सलाहियत नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी कर्जे में नेसेसरी डिफॉल्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने बैरूनी कर्जे पे करने हैं तो हमें अब इन कर्जों को रीप्रोफाइल कराना पड़ेगा। ये ऐसी हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते और इसको डार साहब ने भी एक्नॉलेज कर लिया था 1-2 हफ्ते पहले कि हमें डेट ऑफ डेट्स की रीप्रोफाइलिंग चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के लोगों की एक गैर ज़रूरी अनानियत, एक गैर ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक गैर ज़रूरी किस्म की जज्बातियत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि हम ये कह सकें कि हम अपने बैरूनी कर्जात आज की शक्ल में पे नहीं कर सकते। हमें ये बात पब्लिकली कहनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी कर्जों की शिक में डिफॉल्ट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपको, पाकिस्तान को आज के हालात में अपने कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी इसके अलावा बात करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता, वो इसी तरह पाकिस्तान के बारे में मुनाफकत कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। और मैं तो आपके सामने रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने ये जो बात आज पाकिस्तान की आज हालत है, ये मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक फोरम में कही थी